enak nih. Ente MC. Beb jual tak Beb. Lanjut foto. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, kita sampaikan pada guru kita Al-Ustadz Khalid bin Amru Az-Zubaidi, Al-Ustadz Habib Umar As-Sagaf, Habib Izul Bazubaidan. Kita doakan guru kita Ta'ala bikulli hayatin. Amin. Oke, mari sama-sama kita dengarkan Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Khalid bin Amru Az-Zubaidi. Pada Al-Ustadz Khalid bin Amru Az-Zubaidi, dipersilakan. Perempuan di belakang. Iya, emang perempuan di belakang dapur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Sabtu pertama, tepatnya tanggal 2 September 2022, bertepatan dengan tanggal 5 bulan Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah, yang alhamdulillah hormati Habib Jul Basyeban, Habib Omar bin Ahmad Segap, dan semua jamaah yang ada dari gabungan simpan. Ustadz Ataki tadi kenapa tuh speaker nggak ada tuh? Kok speaker tadi kecil sengaja ya? Boleh begitu kan, kita mau dapat faedah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Menuntut ilmu syariat agama itu kewajiban mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hambanya yang punya iman di hati kepada Allah dan punya iman di hati kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Dan gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan suatu perbuatan kepada hambanya, apapun itu perbuatan yang mewajibkan, melainkan ada kebaikan, ada kemuliaan, ada keberuntungan di balik pelaksanaan hamba tadi dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh si hamba tadi yang akan Allah hindari dan Allah jauhkan dari dia. Pasti itu. Kenapa kita diwajibkan untuk ilmu, diwajibkan untuk mengamalkan ilmu, dan diwajibkan untuk mengikhlaskan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwajibkan untuk berbuat menghidupkan kita punya diri dalam Tuhan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Karena hakikatnya kita kan manusia ini bangke. Tuh, kita ini hayawan, makhluk hidup. Tuh, yang membedakan kita sama manusia adalah kesadaran kita, kemauan kita untuk mengikuti tuntunan Muhammad SAW. Binatang mah enak, mati jadi tanah, selesai. Kita kan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian. Dan kuburan itu kan bukan
bukan fata morgana, itu nyata di dalamnya ada siksa, ada adab, ada nikmat. Ada bisa kebun dari kebun surga atau lobang dari sekian lobang neraka jahanam. Itu pemerintahan Muhammad SAW. Dan Al-Quran menjelaskan. Orang yang nggak ada imannya kepada Allah nggak percaya gituan. Tuh, padahal siksa kubur nyata, nikmat kubur nyata. Nggak ada seseorang dapetin nikmat di alam kubur, melainkan hanya karena amalnya yang baik di alam dunia. Dikatakan baik karena ada kesesuaian dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Dan kenapa orang bisa disiksa dalam kubur? Itu karena disebabkan ya pelanggaran demi pelanggaran dan dosa yang berkesinambungan, bahkan yang ya bertolak belakang dari bimbingan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai ingkar, naudzubillah. Dan itu banyak terjadi ya dari riwayat orang-orang soleh. Makanya agama bersendikan hikayat, bersendikan apalagi ya nasihat, petuah, wejangan segala macamnya ya. Di antara ada cerita tuh, yang cerita tadi ya emang nyata terjadinya. Terus sehingga cerita itu perlu disampaikan ya, yang diharapkan dengan cerita tadi untuk ya membangkitkan semangat kita ya, kalau emang itu cerita ya tentang hal azab yang terjadi pada seseorang setelah kematiannya atau ketika sekarat ya, maka dibalik kejadian tadi pasti ada perbuatan orang tadi. Ibarat kata ada orang sekarat, naudzubillah. Oh, kenapa tuh orang bisa mengalami sekarat sedemikian? Oh, karena perbuatannya begitu segala macamnya. Lalu ada orang mau dikubur, ternyata ya ketika diturunkan jenazahnya dihadapkan ke kiblat berbalik sendiri. Itu kejadian tuh di Madinah. Kejadian. Ana pertama dengar itu dari murid Habib Umar bin Hafiz. Pertama dengar. Subhanallah di kitab ada baca. Jadi ada orang di Hadramaut. Bukan di Hadramaut, di Madinah. Syekh, artis syekh umur 70 tahun. Tuh 70 tahun ke atas, orang tua dah. Tinggal di kota Madinah. Kota di situ ada masjid Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Salat berjamaah dung-dung di Masjid Nabawi. Berjamaah 5 waktu. Puluhan tahun. Lalu ringkas cerita meninggal. Biasa ada disiangin. Lu kira ikan teri. Jadi dimandiin, dikafanin. Begitu dibawa ke kuburan, entah di maklap, di baki apa di mana nggak tahu. Begitu diturunkan ke kubur, ya kan dihadapin kiblat, berbalik tuh jenazah, berbalik, diulang lagi, dibalik, berbalik lagi, terus sampai berpuluh-puluh kali. Nah ini masyarakat bingung. Tuh pasti ketika menghadapi masa tadi yang ditanya mufti. Tuh, artinya orang yang layak untuk memberikan pendapat. Tuh, apa? Ini nggak pernah terjadi ini. Udah segala macam ditanya. Tuh, ya udah berkali-kali nggak bisa. Kata ini ulama yang masya Allah, udah kuburkan ya sebagaimana jenazah itu maunya. Udah dikuburin dah, tetap ngadep kiblat, berbalik. Allah mau berbalik. Selesai dikubur, mereka habis ngubur yang ulama ke rumahnya deh, temuin tuh anak almarhum atau istrinya. Ditanya apa sih kerjaan suami ente ini atau bapak ente apa ya? Kata mereka keluarga, siapa sih nggak kenal suami aneh? Tinggal di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, dan tidak luput sholat berjamaah di Masjid Nabawi 5 waktu. Emang ada apa? Itu kok jenazahnya nggak bisa? Iya karena dia, dengan sebagai penghuni Madinah, sholat di Masjid Nabawi, nggak pernah datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah. Puluhan tahun nggak pernah sekalipun kata anak ini nggak pernah datang ziarah gitu, enggak, bahkan dianggap itu segala macam kali. Itu dia berarti orang bukti orang nggak bisa kenal Allah dengan sesembahan tanpa Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Nggak bisa ngadep kiblat ente. Tuh nggak ada ya riwayat di kitab ya, yang apalagi kitabnya dikarang ulama mereka dusta, nggak mungkin. Nggak ada ulama dusta ente. Tuh nggak bisa ngadep kiblat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat ya Rabb. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah
Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Apa yang kita perbuat di alam dunia dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, meskipun kita tahu banyak kekurangan, banyak, bukan ada, banyak kekurangan, banyak alpa, jauh dari sempurna, maka kita wajib mengandalkan rahmat Allah, wajib mengandalkan karunia Allah, wajib mengandalkan anugerah Allah. Kiranya dengan anugerah, dengan rahmat, dengan karunia, ya, apa yang kita jalankan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, semampu yang kita bisa laksanakan, kiranya dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, Allah terima. Karena apa? Karena kalau kita ngandelin apa yang kita amalkan untuk Allah terima, jauh dari kesempurnaan. Makanya ketika seseorang beramal mengandalkan amalnya, udah otomatis celaka dunia akhirat. Terlalu banyak orang begitu. Sebagaimana sering disampaikan, ente insya Allah di antara ente yang hadir nih sering pernah dengar. Insya Allah pernah dengar. Mungkin nggak sekali kali. Apalagi yang ente suka ngaji ya. Tunggu nih, mau sama Habib kiamat. Pas ente pada dengar, apa nanti di hari kiamat ada orang disuruh sama Allah masuk surga dengan rahmat Allah, dia nolak. Ya Allah nggak mau. Aku mau masuk surga dengan amalku. Aku telah beribadah kepada Engkau 500 tahun. Tanpa bermaksiat sedikit pun. 500 tahun loh. Ibadah kepada Allah. Tunggu nih, di tempat yang khusus, ibaratnya dalam goa. Tuh, sehingga apa? Sehingga apa yang jadi kebutuhan dia untuk mencukupi ya jasmaninya, Allah keluarkan tuh apa yang pohon dari tembok tadi untuk dia makan. Dan ketika makan ada serat, keluar air, dia minum. Tuh, dan dia bisa menikmati buah di saat yang bukan musimnya. 500 tahun dia beribadah dalam goa tanpa maksiat sedikit pun kepada Allah. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ketika dibangkitkan hari kiamat, kata Allah Ta'ala, hai hambaku, masuk surga dengan rahmatku. Dia bilang, ya Allah, bal bi'amali. Aneh gak masuk surga dengan rahmatmu, tapi dengan amal aneh. 500 tahun aku nyembah engkau. Dan tidak ada maksiat dalam ibadah 500 tahun tadi. Oh, ente nganterin amal ente 500 tahun. Baik, timbang amal ente yang 500 tahun dengan satu nikmat mata yang aku berikan kepada ente. Satu. Apa? Jeblak amalnya. Ente bisa kesono kemari wudu nggak terganggu, itu nikmat dari Allah. Yang siapa semua Allah. Ente bisa berwudu keluar air, yang karuniain air Allah. 500 tahun ibadah tanpa maksiat, neraka jahanam. Begitu mau dimasukin ke neraka jahanam, baru si hamba tuh nengok. Tuh ngerti? Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Baru kata Allah, malaikat balikan dia. Tuh, ngerti? Berarti peristiwa ini mengajarkan kita jangan ngandelin amal. Amal kita jauh dari harapan untuk diterima. Banyak kekurangan, banyak cacat, banyak aib. Tuh, ngerti? Enggak memenuhi syarat untuk Allah terima. Tapi ngandelin rahmat Allah. Ngandelin anugerah Allah. Ngandelin karunia Allah. Tuh, ngerti? Kenapa? Ya, kan kita nggak mungkin ibadah. Satu nih, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aneh. Dengan sekadar ilmu, Ustadz At-Taqi dan siapa Ustadz yang ada. Tuh ngerti? Kalau mau jujur, ente ketika mengajarkan ilmu, didorong oleh nafsu ente untuk berkata-kata yang indah supaya orang menganggap ente orang hebat. Tahu-tahu saat itu lo pelihara ente enggak ada hal tadi, ente sehingga bicara jujur. Meskipun sebagian orang ada perasaannya pahit. Perasaan ya, bukan hati. Tuh ngerti? Tapi orang yang merasa perasaannya, begini amat agamanya, tapi hati kecil membenarkan. Yang memberi tenaga si guru tadi untuk enggak menyimpang dalam penjelasan siapa? Allah Ta'ala. Nafsu lu sebenarnya kepengen lu bicara supaya orang anggap segala macamnya. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Allah pelihara ente bicara jujur. Siapa yang ngasih ente taufik? Siapa yang tolong ente enggak sesat dalam penyampaian agama? Siapa yang pelihara ente itu untuk tidak mengambil kepentingan pribadi? Tuh deh, kalau bukan itu Allah Ta'ala punya pertolongan. Tuh deh, berarti ilmu ente nggak bisa diandelin. Amal ente nggak bisa diandelin. Rahmat, Allah, udah ini hanya ngaji sama orang soleh udah. Ngaji sama orang soleh tuh yang membimbing kita tuh untuk ente jangan mengandalkan amal. Tuh, itu udah kewajiban.
Tuh, udah kewajiban ente sebagai hamba yang beriman kepada Allah, laksanakan apa yang Allah wajibkan. Tuh. Dan jangan ente menuntut Allah Ta'ala untuk memberi pahala dari apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada ente. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nggak wajib untuk memberi pahala dari ibadah yang ente kerjakan. Kewajiban enggak ya? Tapi kan Allah Ta'ala janji. Janji Allah pegang. Tuh, pegang janji Allah. Tuh, dari kebaikan yang ente jalankan. Bahwasanya kebaikan ini aku jalankan, Allah Ta'ala janji beri pahala. Allah Ta'ala janji akan memudahkan urusan. Allah Ta'ala janji kalau aku terus beramal seperti ini, ya, dengan aturan Nabi Muhammad SAW, ya, dan sambil mengandalkan ya, karunia Allah Ta'ala akan mengakhiri usiaku dengan husnul khatimah. Pegang janji Allah, jangan ngandelin amal ente. Paham ente maksudnya? Jadi ini Allahu Akbar. Tuh ngerti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Jadi nggak ada yang Allah wajibkan kepada kita sia-sia, nggak ada. Semua keberuntungan kembali kepada kita, bukan kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, beliau bersabda, thalathatun, ada 3 kelompok. 3 kelompok. Satu kelompok jumlahnya terserah, mau miliaran kek. Tunggu nanti. Tahta zilli arshillah. 3 kelompok ini, ya, mereka akan berada di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Kan kita pasti dibangkitkan dari kiamat. Pasti. Itu huru hara mengerikan. Tuh nanti, meskipun kita belum ngalamin ya. Tapi kan Nabi Muhammad menjelaskan. Al-Quran menjelaskan. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma'adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Manusia saat itu seperti apa tuh? Debu apa? Kapuk tempat tidur yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung yang begitu gede, udah kayak kertas habis. Saking dahsyat itu kiamat. Tuh, tapi ada orang yang di hari mengerikan tadi yang Allah telah pelihara, dia selamat. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga dia sama Allah Ta'ala ditaruh di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Tuh ngerti? Itu tempat orang pilihan sisi Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga keadaan yang demikian mengerikan, ada kelompok-kelompok orang dari umat Muhammad SAW, Allahumma sholli ala alihi, yang Allah selamatkan. Tuh, sehingga apa? Sehingga dia enggak ada dalam keadaan yang demikian genting, yang demikian mencekam, menakutkan. Karena apa? Karena dia mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Ta'ala, yauma la zilla illa zilluh, yang mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin dapat itu kalau nggak perbuatan di dalam dunia, mustahil. Tuh ngerti? Apa yang Nabi jelaskan ini ya, akan 3 kelompok yang mereka ada di bawah naungan arsy Allah Ta'ala, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya, itu karena mereka di dunia berbuat. Tuh, berbuat yang menjadikan ya perbuatan mereka tadi ya, dengan taufik yang Allah berikan untuk mereka bisa berbuat ya, sehingga mereka masuk dalam 3 kelompok ini, dan dengan karunia Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala jatuh kepada mereka. Apa? Tuh, mereka ditetapkan dengan perbuatan ya, masuk dalam 3 kelompok ini, dan sampai mati pun mereka Allah tetapkan dalam meyakinkan di hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu 3 kelompok kata Nabi Muhammad SAW? Yang mereka ada dalam naungan arsy Allah. Tuh, di bawah naungan arsy Allah, yang di hari itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kata Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ini yang pertama. Man, siapapun orang, boleh laki, boleh perempuan. Farraja, yang telah membukakan jalan atau yang telah melepaskan ya, an terhadap makrub, orang yang dia dalam keadaan gundah gulana atau derita. Ini orang dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan derita. Tuh ngerti? Dari apa? Dari masalah yang dihadapi. Apapun masalahnya. Umumnya kalau orang Islam yang awam, mereka tuh menderita dalam kehidupan karena mereka nggak tahu ilmu agama. Tuh ngerti? Berarti orang yang berilmu kalau bisa melaksanakan perannya sebagai orang berilmu, ya, memberikan solusi bagi orang-orang yang sebagai saudara yang awam. Tuh, ente kalau menikmati hidup, nih jalani kewajiban agama. Tuh ngerti? Ente ada susah apa sih? Nih,
ya, ibadah mau Allah dasar ilmu ya. Nih ilmu airnya. Nih kalau ente kencing ya, nih buang air kecil, nih cebok airnya pakai ini ya. Tuh, nanti sama nih air yang ini air yang nanti gunakan untuk cebok dari kencing, cebok dari buang air besar, untuk ente berwudu, untuk ente mandi hadas besar, dan untuk ente membasuh pakaian yang najis. Kenapa? Karena ini air suci mensucikan. Tuh, nggak sah tuh perbuatan ente yang tadi anda sebutkan, ya cebok dari buang air kecil, buang air besar, kalau ente tidak menggunakan air suci mensucikan. Tuh, ngerti? Kenapa? Kok gue ibadah hampa? Kok aneh selama ini ibadah jenuh? Tuh ngerti? Berarti ini orang nih ada dalam derita yang guna gulana ini. Tuh ngerti? Yang harusnya ibadah membawa keceriaan hati, tuh ngerti? Membawa semangat dalam hidup, mempunyai harapan yang Allah Akbar kepada Allah Ta'ala, mempunyai keyakinan yang kuat. Kok ini orang buntu? Tuh ngerti? Nah, berarti orang tadi diumpamakan sebagai ada dalam derita. Tuh ngerti? Ada dalam gundah gulana. Tuh, karena gundah gulana yang orang ini alami berkaitan dengan tuntunan agama yang dia nggak mengetahuinya. Tuh, yang dia tahu hanya sholat aja. Sementara ilmu sholat nggak tahu. Sehingga dia sholat segala macamnya, tapi kok nggak membawa kedamaian hati, nggak membawa ketentraman pikiran segala macamnya, ya. Nah, orang yang berilmu tahu nih, oh nih orang ibadah sebenarnya benar dia pengen ibadah nih. Tuh nih, tapi dia nggak tahu tuh kenapa kok ibadahnya nggak membuahkan kebaikan dari waktu ke waktu. Si orang berilmu coba pepetin, deketin, diajak ngaji. Tuh nanti diajarin ilmu yang wajib. Akhirnya dari waktu dia rasakan tuh ibadah yang sekarang dijalankan dengan ada yang memberitahukan ya, dia rasakan tuh semakin mantap dia. Tuh, yang tadinya habis ibadah ya malas segala macam, kini mulai ada tenaga baca doa. Tuh, berarti mulai tuh berkurang tuh gundah gulana yang dialami selama ini. Sebabnya apa ya? Tuh si orang berilmu tadi. Orang berilmu yang bisa tuh dengan ilmunya membebaskan saudara seagama dalam keadaan gundah gulana tersebab agama. Tuh nih, si orang berilmu tadi termasuk satu di antara 3 kelompok yang ada di bawah naungan arsy Allah Ta'ala di hari kiamat. Tuh nih, sama dunia juga sama. Ente di dunia punya jabatan apa ya? Punya jabatan RW. Ya agama begitu ente. Ente RW, ente RT. Tuh nih, ente pejabat. Tuh nih, ya. Ente gunakan tuh wewenang ente ya atau jabatan yang ente sandang ya untuk membantu orang yang membutuhkan tuh ngerti dari wewenang yang ente miliki. Tapi jangan tidak mengambil keuntungan ya. Tuh ngerti? Ibarat kata karena ente punya relasi, karena ente punya segala macamnya ente tolong dia. Tuh ngerti ya? Sehingga orang yang dalam keadaan masalah pelik segala macamnya ya, kini dia mulai rasa ya ada luang ya untuk dia berkurang bebannya ya dari derita atau dari masalah yang dihadapi. Tuh nih, itu sebab ada kenalan baik, tetangga, saudara segala macam ya yang membantu dia. Maka berarti orang yang membantu tadi berarti telah memberikan ya jalan keluar ya terhadap saudara seagama atau saudara sedarah ya dari permasalahan yang membuat dia terbelenggu. Tuh ngerti? Maka orang tadi kalau emang betul niatnya karena agama menolong saudara seagama ya dia termasuk orang yang nanti di hari kiamat ada di bawah arasy Allah Ta'ala yang itu naungan ya hanya ada satu di hari kiamat kelak yang tidak mungkin kita dapati naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak. Ngerti? Contohnya sebenarnya banyak kalau mau dikembangin. Ya berarti yang berilmu dengan ilmunya. Tuh nih, yang punya kelebihan doa dengan doanya, yang punya kelebihan dengan akan kepintaran dengan kepintarannya. Tuh nih, artinya kita jadikan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya bisa tuh ya menolong orang yang dalam keadaan arti makruh tuh gundah gulana, kesulitan, derita, masalah apapun. Nah, tapi orang yang makruh ini kata Rasulullah, min ummati, dia adalah termasuk umatku. Berarti utamakan dalam memberikan pertolongan ya dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita atau dari apapun yang kita bisa menolong, utamakan orang yang sebagai saudara seagama. Tuh, jadi pertama kata Muhammad SAW, man siapa orang, farraja, arti farraja memberikan ya keterbukaan, tuh atau orang yang telah melepaskan, tuh ngerti, terhadap orang yang dalam keadaan terbelenggu, gundah gulana, masalah segala macamnya. Ya, lalu ente ya dapat tuh dengan cara ente meringankan orang tadi dari beban. Di mana orang yang terkena gundah gulana tadi atau orang yang terkena ya derita atau segala macamnya, orang itu kata Rasulullah min ummati, dia adalah umatku. Tuh berarti kita tolong, kita bela dia. Tuh nih. Tapi ingat dasar agama ya, nggak ngambil untung. Tuh
Tuh, nggak ada terselipkan niat di hati, ya. Orang yang kita tolong ini nanti ketika dia udah keluar dari permasalahannya, ya, dia tunggu nanti akan memberikan atau akan ya selalu memenuhi apa yang kita minta. Nggak untuk itu. Contohnya banyak sebenarnya, cuma aneh baru bangun tidur. Aneh baru bangun jadi belum ini. Tuh. Ini Anda catat, Allah ini bahan Anda catat, tapi kita pernah bawa. Tuh. Kenapa? Tadi buat Anda sampaikan khutbah Jumat. Tuh. Jadi gimana ya? Sebenarnya banyak contohnya. Tuh. Sebab arti makrub tuh orang yang derita, orang yang sumpah, orang yang gundah gulana, orang yang pelik dalam menghadapi masalah, ya. Tapi dengan cara ente, dengan gaya ente, atau dengan segala macam kelebihan yang Allah berikan kepada ente, apapun bentuknya, ya, ente tolong dia, ente bantu dia. Tuh. Sehingga orang tadi, ya, terbebaskan dari gundah gulana yang dialami. Tapi ingat, dia kata Rasulullah min ummati, dari umatku. Berarti kalau orang berilmu, tuh nih, umat Rasul di akhir zaman, tuh nanti mereka kurang punya daya tarik untuk ilmu. Tuh, berarti kalau ente dengan sekadar ilmu ente, nggak mesti alim, tuh nanti. Tapi ente menikmati ajaran agama ente, sehingga ente mencoba tuh untuk mentransfer nikmat ilmu yang ente pelajari buat saudara ente seagama, sejauh yang Allah berikan ente tenaga untuk menjangkau mereka, supaya mereka mau ya menikmati Islam dengan ajaran. Paham deh? Maka kalau itu berlangsung dan tidak ada kepentingan pribadi dan nggak ada niat tujuan hina, ya, maka di hari kiamat ente dengan sekadar ilmu meskipun nggak luas, ya, ente akan ditempatkan Allah Taala di naungan Allah Taala, itu di aras, yang di hari itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Tuh, nih coba nih ente, apa nih? Ini doa. Kalau ente baca ini doa, ya, hidup ente, tunggu nanti, ya, Allah berkahi. Waduh, ini saya nggak bisa. Tuh nanti orang yang bisa pecah gulan gundah gulana nanti hidup. Ya nanti nggak bisa ngaji, sayang amat tuh belajar di Batak dong. Tuh nanti, ya gimana ya? Cari waktu ente. Tuh ngaji alif Batak, nggak mesti jadi qori, nggak. Yang penting ente bisa baca huruf Quran dengan baik dan benar. Makhrajnya benar, lalu panjang pendeknya tepat. Sehingga ente nggak merubah yang pendek jadi panjang, dan ente nggak memendekkan yang panjang, nggak memanjangkan yang pendek, dan enggak membuang tasdid dari huruf yang asli bertasdid. Udah, ente asal belajar cari teman kenalan baik yang bisa ya namanya meluruskan ente dalam bidang ini, sehingga ente dikasih doa enak, ente sholat enak karena ente tahu bacaan sholat yang ente baca, ente kenal hurufnya. Tuh, itu akan memberikan ketenangan di hati ente. Jadi kalau ente selama ini sholat hampa, ya, cari tahu apa yang salah di diri ente. Ternyata himbauan si guru tadi, ya, atau taruh dia bukan guru, teman tapi karena ngaji aktif, ternyata mendorong orang tadi untuk berbuat apa yang ente kasih tahu. Berarti ente telah memberikan solusi buat orang tadi yang dia ada dalam gundah gulana yang mengerikan. Kalau itu ente jalankan ikhlas kepada Allah, arti ikhlas nggak ngambil keuntungan pribadi, nggak emang ente berharap nikmat dengan agamanya. Tuh, maka ente masuk dalam 3 kelompok kata Rasulullah yang ada di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau dikembangin banyak, tuh nanti dikembangin banyak. Ya, ente punya teman ente entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu deh, tuh nanti nggak jahat, nggak apa, ya, tahu-tahu entah bagaimana. KTP dia mungkin hilang, atau KTP dia mungkin jatuh, atau segala contoh banyak. Tuh, tiba-tiba KTP teman ente atau segala macam yang hilang ini, ya, itu dia buat ngurus segala macamnya. Di situ ada SNK segala macamnya. Tuh, tahu-tahu ente tolong dia, ya, karena apa? Karena ini orang ya hilang sesuatu yang manfaat buat dia. Kenapa? Karena SNK itu bermanfaat. Karena dia tiap hari kerja buat cari nafkah, buat mencukupi kebutuhan dia, buat segala macamnya. Sementara tuh nanti dia mau jalan so takut karena SNK nggak ada, mau lapor hilang dengan arti ente anterin dia ke polsek. Tuh nanti bikin laporan surat hilang. Aman deh. Tuh, udah ada surat hilang tadi digunakan buat dia. Tuh nanti ya, untuk dia bekerja cari nafkah. Berarti kalau ada razia segala macam unjukin surat hilang, aman nggak? Aman. Tuh nanti. Berarti kesusahan yang orang itu alami, ya, terbebaskan tuh dari dirinya tersebab pertolongan ente. Itu contoh dunia aja. Tuh nanti. Contoh akhiratnya terlalu banyak. Guru yang ngerti ilmu, tuh nanti. Yang pokoknya macam-macam deh. Yang punya harta dengan hartanya.
Tuh, tujuan dia adalah ya agar apa yang dia dapati dari Allah Ta'ala dalam bentuk kelebihan ya untuk dia bisa bantu saudara seagama dan tidak mengambil keuntungan pribadi. Itu pertama. Yang kedua kata Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alaihi. Kelompok kedua kata Rasulullah, ya, ini maaf sampai sekarang aja orang yang meninggal 1000 tahun lalu, tuh, mereka dapat pangkat dari Allah yang tinggi. Kenapa? Berapa banyak kita tersadarkan dalam agama berkah karangan ulama solehin yang 1000 tahun lalu. Tuh, disampaikan oleh guru yang ada di zaman kita sekarang. Tuh guru menerangkan kepada kita, ya keterangan tadi didapat dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama mungkin 1000 tahun lalu meninggal. Mungkin 800 tahun. Berarti berkah karangan dia, tuh muslimin yang aturan dalam gundah gulana dalam kesulitan mungkin bisa ke bawah sampai kematian yang mengerikan, ya terselamatkan. Berkah apa? Berkah pandangan, arahan, tuntunan, bimbingan orang soleh yang 800 tahun meninggal. Tapi bahasa dia yang menguntungkan saudara seagama, ya, yang akan datang setelah dia, ya, tercatat dalam karangan ulama-ulama. Tuh, sehingga ulama di setiap zaman, ya, dapat kita maksud, lalu dilihat, oh manfaat nih, diterangin sama dia. Tuh, keterangan tadi, ya, menjadikan ya muslimin terselamatkan dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan mereka ketika sekarat atau ketika di alam kubur, apalagi sampai di hari kiamat. Dahsyat nih Allahu Akbar. Makanya ulama kan selalu bilang pangkat ulama itu Allahu Akbar. Yang udah mati mereka masih memberikan manfaat sama kita. Apa? Itu melalui karangannya. Itu melalui nasihatnya. Itu melalui doa-doanya segala macamnya. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Buat siapa? Buat dia, buat segala macam. Dan buat muslimin muslimat yang entah kapan mereka hidupnya. Boleh dia alami, boleh kagak. Udah syat ya Rabb. Mengajarin sama anggun. Yang ke satu tuh kata Muhammad SAW. Yang kedua. Tuh, ini kelompok kedua. Ya. Kalau kelompok ini ya mati, dia nanti dibangkitkan di hari kiamat, ya, dia bebas dari huru-hara yang mengerikan. Kenapa? Karena dia langsung ya digiring ke bawah arsy-Nya Allah Ta'ala, yang itu adalah naungan Allah Ta'ala buat hamba-hamba yang Allah Ta'ala muliakan. Di mana di hari itu ya, manusia nggak bisa mencari perlindungan, nggak bisa mencari naungan, kecuali yang ada naungan Allah Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan untuk masuk dalam apa naungan dimaksud. Pertama tuh di antara itu tuh orang yang memberikan faraj, kebebasan, keterbukaan, jalan keluar dari masalah yang orang lain itu hadapi semasa orang tadi min ummati Muhammad SAW, dari umatnya Muhammad SAW. Yang kedua kata Rasulullah, kelompok yang kedua ya yang akan ada di bawah arsy Allah Ta'ala, ya, yang dimana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Ahya sunnati, orang yang menghidupkan ajaranku. As-sunnah ya as-syariah. Sunnah itu artinya syariat. Tuh, jadi orang yang menghidupkan ya dirinya, dia orang Islam ya. Orang-orang yang sebagai umatku kata Rasulullah, ya, dia hidupkan ajaranku untuk dirinya, ya, dengan aturan ilmu yang dibenarkan tata cara pelaksanaannya, apapun dari kegiatan yang dijalankan, ya, dia cari tahu ilmu Nabi Muhammad SAW. Tuh, sehingga jadi hiduplah ya diri dia dengan ajaran Muhammad SAW. Orang yang berbuat untuk menghidupkan dirinya dengan ajaranku kata Rasulullah SAW, maka orang tadi kata Rasulullah dia akan ada di bawah arsy Allah Ta'ala di hari kiamat, di mana hari nggak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Kalau dikata sunnati syarat Rasulullah, tuh berarti apa yang menjadi ya metode dari Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW, aturan Nabi Muhammad SAW, perjalanan ibadah Nabi Muhammad SAW, ya, yang itu wajib dijalankan dan wajib diikuti oleh umatnya, ya, maka umatnya yang laki atau perempuan, ya, tuh mencari tahu tuh apa yang menjadi syariat Muhammad atas dirinya, tuh sehingga dia belajar hadis majelis ilmu, hadir pengajian, apalagi yang punya orang tua anaknya dimasukin madrasah, dimasukin pesantren segala macamnya, tuh sehingga hiduplah ajaran Rasulullah di diri dia. Maka orang yang upaya menghidupkan syariat Rasulullah pada dirinya, orang itu akan menjadi ya akan ditaruh oleh Allah Ta'ala di bawah arsy Allah hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang nggak pakai duit. Ini yang ketiga nggak pakai duit. Nggak pakai duit, nggak pakai tenaga. Apa? Wa aktsaros salata alayya. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah. Yang kelompok ini akan ditaruh di bawah arsy Allah di hari kiamat.
yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Tuh seseorang dari umatku, bahkan umat-umat dahulu. Bahkan umat dahulu ini. Kenapa? Karena riwayatnya terlalu banyak. Dia laki atau perempuan yang akan ada di bawah arsy Allah Ta'ala dari hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali dengan Allah. Apa? Dia orang laki perempuan yang aktsar, banyak, sering, tuh nanti melantunkan salawat kepada aku. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Tuh, jadi kita memperbanyak salat sama Rasulullah. Ada kelebihan, kita berbuat dengan kelebihan kita. Tuh. Terus ya, ada waktu ya, kita cari tempat yang bisa menjadikan hidup kita dengan syariat Muhammad SAW. Ya, selesai itu semua, waktu senggang kita nggak bisa tidur, ya baca salawat Nabi Muhammad SAW. Sampai berapa ya? Terserah ente. Sebenarnya ada sih, minimal ulama ada. Kalau ente ama aneh, ya, dan semua yang anggap beragama Islam, ya, mau dianggap orang yang dikelompokkan banyak berselawat, kalau mau nih, maaf ya, jangan bilangan dalam suatu amal ibadah atau zikir wirid ya, jangan bilangan banyak tadi ente bebani, jangan. Ngerti ente? Kenapa? Karena Nabi hanya menentukan bilangannya, Nabi enggak tentukan dalam sekali duduk, enggak. Ente sama aneh, ini hari Jumat tadi, sekarang hari Sabtu, besok hari Sabtu, ya. Dikatakan kita orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, minimal kita sehari enggak kurang 300 solawat. Tuh ngerti? Wih banyak amat ya, emang ente enggak punya waktu sembahyang? Kan punya waktu sembahyang. Ente baca tuh salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Rasul Muhammad 50 kali baca. Bohong 10 menit mustahil. Deh anda beri taruhan. Allahumma sholli Muhammad wa Rasul Muhammad, Allahumma sholli Muhammad Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Baca 50 kali, mustahil 10 menit. Baca habis subuh 50. Habis zuhur 50. Habis asar berapa? 5 waktu 50. Sebelum tidur daripada lo lihat handphone begini mata lo rusak, baca ripat tidur 50. Berapa? 300. Kalau kita bisa dari mulai melek mata sampai dosa 300, maka hukumnya ente orang yang banyak pesan Rasulullah. Itu ulama yang jelaskan ya. Tuh nanti. Jadi ulama ada yang bilang macam-macam, membagi-bagi itu. Kenapa? Kan Nabi suruh perbanyaklah kalian bersolawat kepada aku. Tuh nanti. Nabi kan nggak sebut jumlahnya. Oh banyak, kalau dimaksud banyak berapa sih? Tuh nanti. Nah ulama dengan segala yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari keluasan ilmu pemahaman segala macamnya, ya, dan apa yang namanya keikhlasan segala macam, ada yang mereka mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan ente dianggap banyak berselawat, tapi ada nggak mampu. Apa? Sehari 12.000. Nggak mampu aneh, jujur aja deh. Ngerti? Nggak mampu bukan karena nggak bisa, malas. Ngerti? Nah ada yang paling standar ulama, ngerti? Udah termasuk ente banyak berselawat kepada Rasulullah. Ngerti? Yaitu ente 3 kurang minimal sehari. Coba ambil waktu. Ngerti? Oh, ternyata nggak berat. Ngerti? Nggak berat. Allah mah nggak berat. Orang yang dunia aja untuk dunia ya, bukan untuk akhirat. Dia kok kuat baca salawat naria 4.444. Tuh mereka semua untuk dunia ente. Makanya ketika hajatnya hasil, mereka nggak baca lagi tuh salawat. Boro-boro sebanyak itu 5 kali belum tentu mereka mau. Kenapa? Karena mereka jadikan salat untuk dunia mereka. Jadi Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli Muhammad 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 50 kali insyaallah. Taruh deh 10 menit taruh. Tapi insyaallah enggak. Tuh ngerti? Subuh. Tuh ngerti? Berarti kalau 50 ente dapat 7 menit, ya, berarti manfaat baca salat 50 ketimbang ngerokok sebatang. Ngerokok sebatang berapa menit? Insyaallah 15 menit. Sampai 12 menit. Bergantung rokoknya. Marlboro 7 menit. Marlboro ditaruh juga mati. Habis. Iya. Kenapa harus? Agama ngajar kita berpikir. Tahu ngerti? Ente pikir coba waktu ente ngerokok manfaatnya apa, untungnya apa. Anda masih ngerokok tuh sang. Tahu ngerti? Tapi coba kalau ente jadikan, ente ganti ngerokok ente buat selawat. Manfaat pasti. Dunia itu kita manfaat. Tidak mungkin selawat yang ente baca ya nggak dapat ampunan dosa dari Allah. Selawat yang ente baca nggak mungkin nggak dapat pahala dari Allah. Selawat yang ente baca nggak mungkin nggak sampai ke Rasulullah. Sampai.
Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang tugasnya untuk membawa salawat Rasulullah, salawat umatnya ke Rasulullah. Malaikat, Allah Ta'ala nih menciptakan malaikat. Tugasnya satu, ini malaikat enggak Allah tugaskan sujud. Enggak Allah tugaskan ruku. Enggak banyak, tugasnya hanya satu. Apa? Menyampaikan salawat orang yang ada di alam dunia ke Rasulullah. Sekarang kita di Pancoran, ini Tegal Parang. Terus misalnya di Monas, di mana lagi ada yang masih ngaji gini lagi baca selawat tuh nih. Tetap malaikat nggak bakal salah menjalankan tugas. Nggak bakal salah sampai ke Rasulullah. Masing-masing selawat kita sampai. Setiap saat. Tuh ngerti? Apa? Karena malaikat menyampaikan selawat orang kepada Rasulullah ya dari seluruh alam dunia. Dari seluruh alam dunia ente. Ente jangan ukur pakai akal ya. Akal kita terbatas, tapi ini iman. Tuh, ini iman. Tuh. Nah, untuk ya tahu sejauh mana pokoknya yang jelas begini, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada makhluk mampu menjelaskan keutamaan selawat secara sempurna. Nggak ada yang mampu. Nggak ada. Tuh, kenapa? Karena perintah selawat dari Allah. Makanya selawat nggak pakai ijazah. Ngerti ya? Itu baca selawat. Ini ijazah siapa? Nggak pakai ijazah, lu kira sekolah. Iya. Kenapa? Karena yang mengijazahkan ente yang merasa punya iman kepada Allah, yang menjazahkan ente berselawat Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ijazah langsung dari Allah. Tuh ngerti? Jadi kalau ente dapat selawat baca aja, udah dapat ijazah dari Allah, bukan ijazah perintah lagi. Shollu. Tuh ngerti? Nah, keutamaan selawat itu banyak. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli Muhammad, ya, galan Nabi SAW telah bersabda Nabi Muhammad SAW hilang lagi. Biasa, ada kipas angin kali ya. Ente minta sama Allah Ta'ala tenaga biar bisa enak berselawat. Enak berselawat Rasulullah. Bahkan yang headphone gak dilarang untuk berselawat. Mana itu? Ya, perasaan gak kena kipas angin. Hilang. Udah kali harus bubar ya makan ya. Enggak, tapi enggak mau sampaikan. Iya hilang benar, nggak boleh berarti. Dapat ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi 3 kelompok tuh ya. Tuh, ingat sebenarnya kita dari yang mana bisa. Tuh, ente dengan profesi dunia ente bisa. Tuh, ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Contoh aja nih. Ente Allah berikan kelebihan rezeki. Rezeki dalam bentuk materi uang. Tuh nih. Tahu-tahu sampai ke kuping ente, apakah bini ente ngomong? Tuh nih. Dan bini ente alhamdulillah lagi orang yang ngerti agama. Ya, ngaji juga gitu. Dan mensyukuri kelebihan nikmat yang Allah berikan dalam bentuk materi. Tahu-tahu ketika istri ente nganterin anak ke sekolahan. Tuh nih. Ini kan nggak mustahil terjadi. Tentu ada seorang ibu ya di pintu sekolah nangis. Kenapa? Anaknya nggak boleh masuk. Mengingat belum bayaran 2 bulan. Ini nggak mustahil terjadi. Tapi zaman sekarang mungkin enggak. Karena negeri gratis. Tuh nih. Tapi apa salahnya Anda contohkan? Karena contoh keluar mendadak. Tuh nanti. Ternyata ya nangis segala macamnya. Mungkin anaknya sekelas sama anak ente. Tapi maaf ente nggak nyaksin ya karena bini ente. Tuh. Kenapa Bu nulisin? Iya ini gak boleh masuk. Tuh Reni dia taruh namanya Reni. Tuh nih Reni Mardiani. Gak boleh masuk. Kenapa? Iya karena belum bayaran atau belum ngasih uang deh. Wallahu alam bisawab segala macamnya. Sehingga udah ada perjanjian misalnya. Tuh tapi suami saya belum ada uang kan. Suami saya kerja begitu doang. Tuh nangis ibu sementara anaknya mau sekolah anaknya juga nangis segala macamnya itu si istri begitu pulang segala mikirin gimana ya segala macam begitu suami pulang kerja cita dia papa tadi di sekolahan ada gitu tuh ya dia kurang bayaran tuh nanti kalau dikasih waktu dalam sehingga ini diberhentiin atau dikeluarkan di sekolah ini suruh pindah itu kan derita tuh buat orang maaf ya suami bukan penjudi loh. Emang apa yang dihasilkan enggak cukup. Tuh ngerti? Tuh, jadi ada kekurangan segala macamnya. Tuh, sehingga berapa emang? Isi katanya kurang 250.000 lagi. Tuh, ternyata Sisi ngerti agama ya. Tuh ngerti?
Pak kakak bisa bantu. Ya udah kasih aja. Tuh nanti. Benar cuma segitu doang, nggak kurang. Wah, iyalah suami malu orang. Ya orang ada pengamalan ilmu. Karena ada pengamalan ilmu. Kalau nggak ada pengalaman ilmu, bantu kamu ini nak aja kita lagi butuh. Itu yang pelit kikir. Tuh. Ya udah bantu dah, udah kamu kabarin aja. Besok kamu bawa uangnya, temuin tuh guru. Tuh ngerti? Atau suruh dia kasih. Tuh ngerti? Karena berarti saat itu dia membayangkan gimana kalau kejadian itu terjadi sama dari gue. Tuh ngerti? Udah kamu kasih. Dan dia dalam hal tadi nggak mengharapkan pujian dari yang dibantu untuk supaya terima kasih, ya enggak, ngerti? Ya udah, wajar kalau orang itu terima kasih itu wajar, karena itu dia manusia berarti tahu siapa orang yang menolong dia dalam keadaan sulit. Tapi kita pribadi membantu dia nggak kepengen untuk itu. Tuh ibarat kata ente baik sama aneh terima kasih jasa, wajar, tuh ngerti? Manusiawi begitu. Lalu ente sama orang gedek, bego, goblok karena dia kesini wajar. Pelit lo emang dasar lo medit lo itu cuma manusia wajar begitu. Harusnya kita orang pelit nggak boleh begitu, biarin aja kan pelitnya dia kerugian buat dia. Kalau aneh pernah ada orang pesantren begitu tuh, tapi mah bukan aneh bantu, aneh cari orang. Maaf ente mau rezeki ente bagi duit deh, tuh ada orang apa kurang tuh buat bayaran bagi tuh, kalau aneh mampu aneh mau tuh, jadi aneh pakai perantara doang. Yaudah, pokoknya ente belajar di pondok. Ntar pokoknya bayaran ente ada. Belajar bener ya. Udah minta sama orang. Maaf, orang benar-benar belajar. Tuh ngerti? Emang benar belajar dan orang tuh emang gak mampu. Karena apa? Karena yang dibiayai bukannya anak doang. Tuh ngerti? Yang pesantren dia. Sementara yang di rumah masih sekolah segala macamnya ada. Tuh, sehingga belum sempat ngirimin yang di pesantren. Apa yang dihasilkan dari bekerja ya. Tuh ngerti? Hanya cukup menutupi hari-hari di rumah. Sehingga dia terlambat untuk mengirim bayaran anak yang pesantren. Sementara pihak pesantren menanyakan hal itu. Nanti kalau nanti ada rezeki lebih bagi deh. Oh ya udah saat mana bantu insyaallah. Bantu, tunggu. Nah, udah aneh ngelupain hal tadi. Satu, duit bukan duit aneh. Duit orang nih, ngapain aneh berharap orang terima kasih sama aneh? Yang bukan aneh. Dan aneh enggak kasih tahu yang bantu siapa. Tuh ngerti ente? Itu termasuk dalam orang yang 3 kelompok tuh. Nah lalu kan yang nomor 3 kata Nabi yang banyak berselawat kepada aku. Tunggu, ente sama aneh sering diperdengarkan selawat. Tapi jujur aja kita banyak menghabiskan waktu luang dengan tidak berselawat sama Rasulullah. Jujur, gak usah takut malu. Tunggu, padahal saat duduk bengong segala macamnya baca Allah Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah. Baca aja mau dapat 3 kayak mau dapat 7 kayak. Tunggu, insya Allah ente kan suka ngaji, sering bahkan. Tunggu, tapi belum tentu ente sama aneh duduk sekali buat khusus berselawat. Jujur aja selesai. Ngerti? Kalau yang emang berbuat, alhamdulillah insyaallah kita lihat, gue gak percaya. Wagala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man, siapa orang, boleh laki boleh perempuan, asurat, ya, yang, ya, telah menjadi sulit. Atau yang telah menjadi susah. Siapa kayak orang ya yang telah menjadi susah, alaihi atas dia, hajatuhu, apa yang menjadi kebutuhan dia. Tuh, ente butuh nih hari-hari butuh untuk dapetin nafkah buat ente, buat anak bini ya. Tapi sementara apa yang ente jalani dalam bekerja dagang sulit. Tuh, siapa-siapa orang yang mendapatkan kesulitan dari apa yang menjadi kebutuhan dia, falyukthir minas sholati aliyah. Maka hendaknya dia memperbanyak salawat kepada aku. Tuh, nanti banyakin sholat sama Rasulullah. Nggak ada ajaran Rasulullah, nggak ada yang berat, nggak ada. Nggak mungkin ada anjuran dalam syariat yang diwasa Muhammad SAW untuk kita jalankan membebankan, nggak ada, nggak ada. Mustahil itu terjadi. Tuh, nanti karena Allah Ta'ala menghendaki kemudahan. Tuh, nanti tidak menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala senantiasa menghendaki kemudahan buat kalian, bukan kesusahan. Tuh, cuma kita yang dibuat susah sama nafsu kita. Dengar bacaan tadi 300, banyak amat. Ya ente, bandingkan ente punya waktu duduk baca selawat 300 dengan perbuatan ente chattingan sama teman dari suatu urusan. Pikirin ke situ dong. Agama kan untuk yang berpikir. Tuh, lalu kita selesai ngaji, ngobrol, nunggu subuh, apa yang ente obrolin? Coba kalau obrolan tadi ganti baca selawat, mungkin 500 dapat kali.
nggak pakai wudhu salawat Allah terima. Yang lagi head salawat Allah terima. Ente junub abis tidur bareng sama bini, mau mandi di kamar mandi ada orang. Tuh nanti. Lalu daripada gue nungguin di kamar mandi lama, gue baca salawat. Enggak haram, enggak dosa. Tetap dapat pahala dan tetap sampai ke Rasulullah. Lihat salawat ente. Tuh nanti. Quran nggak bisa begitu. Quran ente baca tanpa wudhu boleh, jangan megang. Tuh nanti. Tapi ketika ente dalam keadaan junub baca Quran haram. Salawat tidak ada kata haram. Kapan waktu silahkan. Dimanapun. Tetap sampai lagi ke Rasulullah. Sampai dalam keadaan apapun. Allahu Akbar itu salawat istimewanya. Tuh, jadi kata Muhammad SAW, ya, man asurat, siapa-siapa orang yang asurat, ya, telah telah menjadi susah, ya, atas diri dia, hajat-hajatnya. Falyukthir, maka dia yang mendapatkan kesulitan dari apa yang dia butuhkan. Ingat kebutuhan bukan keinginan ya. Tuh, maka hendaklah dia memperbanyak salawat kepada aku. Tuh, salawat hayab salawat tanggul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa ta'linu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ila mansub. Ente coba ngalami permasalahan ya, APK urusan APK, ibarat kata ente ngelamar di suatu kerjaan atau APK urusan APK. Ngerti? Administrasi atau hal yang dibutuhkan udah benar, udah komplit. Ngerti ente? Cuma kan sekarang banyak instalasi-instalasi, ngerti? Yang menerima karyawan atau menerima segala macamnya pegawai, ngerti? Dia yang udah komplit segala macamnya, ngerti? Kadang dihambat. Kenapa? Karena ada orang yang nyodok lalu nyogok. Paham deh? Sehingga yang belum tentu dia punya kapasitas di bidang itu diterima karena uang, pelicin. Tahu ngerti? Ente bukan mau pakai pelicin, emang nggak punya, dan ente pengen pakai apa? Jalur normal. Tahu ngerti? Tapi kok ada kendala nih. Sebelum jalan ente ke kantor atau ke interview segala macamnya, baca surat tanggul 41 kali. Ngerti? Ini yang ngomong surat tanggul ya. Tahu ngerti? Baca segala macamnya, lalu minta mau ya tolong berkah salawat, berkah kalam salawat, dan berkah ya kemanfaatan salawat, ngerti? Agar ini orang yang interview ya, yang akan menginterview aku ya di tempat yang aku akan bekerja, kalau jadi baik ya Allah tolong terima, tolong, sehingga hati orang ini HRD luluh, ngerti? Nggak, ya aku kerja engkau mau tahu ya niat aku untuk apa? Untuk aku mencukupi kebutuhan aku, dan kalau ente punya keluarga anak untuk mencukupi anak yang apa? Orang yang aku tanggung segala macamnya. Untuk itu ya Rob nggak lebih. Tapi prasarana aku udah penuhi, tapi kok kendalanya ada aja. Kan begitu, dunia begitu. Menghadapi urusan tadi pakai selawat. Ente yakin mau Allah sangka baik dan selawat emang dapat memberikan kemudahan dari kesulitan, ente yakin gebul. Kalau ilmu kalau belum dibuktiin, belum ente rasakan kemanfaatannya. Ente kalau mau tahu ilmu ini benar apa kagak, ketika diberitahu lalu ada kesempatan coba manfaatkan. Tahu ngerti? Jadi ilmu itu ente rasakan kemanfaatannya ketika diberitahu lalu berpapasan dengan keadaan ente amalkan tuh ilmu. Baru ente tahu kemanfaatannya. Paham ente? Sebab orang sekarang mau sama Allah melalui dunia. Orang dulu tahu dunia karena Allah. Beda. Maksudnya, orang soleh kenal dunia dari karena mereka beribadah kepada Allah. Orang sekarang kenal Allah dari dunia. Itu dunia sulit juga, ada baru ibadah sama Allah. Iya Allah juga deh. Terbalik kan? Orang soleh enggak. Tuh satu kata Rasulullah. Ya, berbanyak salawat. Tuh, minimal salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apalagi ente dapat salawat yang Masya Allah. Bukan salawat banyak dari masing-masing orang soleh, masing-masing mereka Allah telah ilhamkan tuh ya untuk bersama Muhammad SAW. Ada salawat Abu Bakar Tanggul, ada salawat Abu Bakar Gersik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil mau'ud. Tuh ini wa fil sirran wa jahra fid dunya wal akhirah. Itu tibil qulub. Tuh orang masih hidup noh. Orangnya masih hidup. Ente kan ngaji mana? Orang sakit. Paham ente? Dan ini yang maaf ya, anda malu sebenarnya di YouTube nih, malu. Nih Bismillahirrahmanirrahim. Ente pernah dengar sholat tibil qulub gak? Pernah? Emang kalau nggak pakai keyakinan nggak bisa? Apal nggak insya Allah tibil qulub? Apal? Ente yakin sama Allah? Ngerti?
Ente sakit apa? Air, ane suruhnya air rumah aja. Ngerti ya? Air rumah, air matang, air minum. Ente duduk. Suku-suku punya wudu. Duduk. Baca Tibil Qulub 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Tibil Qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiup. Baca 11. Ngerti ya? Lalu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang ente rasakan sakit? Usapin tuh air. Sangka baik, selawat ini pasti memberikan keterbukaan dari apa? Baik. Puluhan orang ada suruh begitu. Ngerti ya? Tapi yang biar yakin deh ya. Yakin sama Allah. Ngerti bahwasanya Allah Ta'ala dengan ente bersama Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan ente terbebaskan dari apa yang ente alami. Itu ada kemarin sakit. Ente pulang habis ini gitu, habis anterin aneh tuh. Ente pulang habis ini sebelum tidur baca, ambil air minum di rumah ente. Baca Tibil Qulub. Sore ke rumah gue, baik sah tanu lidah. Nggak dikasih duit gue sih ya. Banyak ente orang begitu. Ngerti? Aneh suruh itu banyak. Ngerti? Artinya kenapa ente selalu sama ente kok sama medis percaya? Kok sama Rasulullah kagak? Ngerti? Sama medis percaya, sama Rasulullah enggak ada medis ente. Ngerti? Yang ada nggak tahu. Tuh, udah jadi kata Rasulullah perbanyak selawat. Tuh, itu sulit dalam kehidupan. Perbanyak selawat kepada aku. Fa innaha, karena sesungguhnya selawat kepadaku itu, ya apa? Takshiful humum, membuka aneka gundah gulana yang ente alami. Itu selawat takshif, membebaskan, membuka al-humum, sumpah, wal humum, derita gundah gulana. Tuh selawat. Paham ente? Terus apa lagi? Wal kurub, sama derita. Gundah gulana, sumpah, galau segala macam selawat. Wa tukathirul arzaq. Dan selawat kepada aku kata Rasulullah. Tunggu nanti, tukthir akan membuat banyak al-arzaq, aneka macam karunia. Banyak karunia yang terdapat dari Allah. Tuh, arzak tuh arti rezeki, karunia. Tuh, Rasulullah nggak bilang rezeki, arzak, aneka rezeki. Apa aja banyak deh. Terus apa lagi? Wa taqdil hawaij. Dan salawat kepada aku itu kata Rasulullah, ya, dia taqdil hawaij, akan meluluskan, akan menaikkan aneka hajat-hajat yang kalian hadapi. Itu salat Rasulullah. Allah menyata ini. Tahu nih? Aneh nggak bisa bilang karena udah manfaatin. Tahu nih? Dan coba mau belajar tuh. Terus sehari 300, nyicil, apa aja. Tahu nih? Salawat Tibil Qulub misalnya 3 kali. Terus Qomadul Wujud 3 kali, sholat 3 kali. Dan apa aja yang pendek-pendek aja. Kalau naria 10 kali gak lama. Kan naria panjang. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Terus, nanti baca 3 kali capek kayak lama amat. Ambil yang pendek. Tuh, nanti yang minimal sholawat tadi gak buntung. Tuh, nanti kenapa dikatakan buntung? Karena ente bersolat gak ada keluarga. Tuh, nanti jadi sahabat bersolat sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah apa? La tusallu alayya salatal batra. Jangan kalian bersolat kepadaku dengan salat yang buntung, yang putus, yang enggak sampai kepada Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata, wa ma salatul batra ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu salat buntung? Qala, Nabi bersabda, ya. Taqulun, kalian mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad fa'amsaktum. Kalian menyebut Allah Muhammad lalu kalian berhenti. Tuh, ngerti? Enggak boleh. Bal qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti itu salat paling pendek itu. Berarti kalau ente baca 10 kali, ya paling 2 menit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 menit paling. Kan 1 menit 60 detik. Tuh, ngerti? Tuh, 1 menit nanti dapat 10 kali. Berarti kalau ente baca 20 hanya 2 menit. Tuh, ngerti? Berarti 5 menit bisa 50 ya. Lebih ya kali. Tuh, yang paling pendek ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, segitu tuh. Ya. Tuh, dengan ente memperbanyak atau mempersering selawat, kata Rasulullah, apa? Takshiful humum wal ghumum wal qurub. Tuh, maka perbanyak perbuatan kalian memperbanyak selawat kepada aku, takshif. Ya, akan membukakan, akan membuka atau membebas atau melepaskan. Ya, apa al-humum? Aneka macam sumpah. Wal ghumum, aneka macam gundah gulana. Wal kurub, derita dan segala macam kesulitan.
wa tukthirul arzaq, dan dapat dapat membuat banyak al-arzaq, rizki-rizki, bukan satu rizki. Al-arzaq, rizki karunia-karunia. Wa taqdil hawaij, dan dapat meluluskan hal hawaij, bukan hajat, hawaij, hajat-hajat. Tuh ngerti? Berapa? Terserah Allah. Emang enggak ada dari aneka hajat yang ente butuhkan, melainkan dapat Allah luluskan buat ente hanya karena ente banyak bersalawat oleh Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah rabbil alamin. Nih sebelum anda tutup ambil berkah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Sebelum saya terangkan dikit, ana ucapin dulu alhamdulillah, masya Allah, la quwata billah, naudzubillah, ana enggak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Sampai meskipun anda tidur nih, bangun, ya Allah, asar atau 5:30, anda bacain. Tuh, apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ringan ini, ringan. Barang siapa, kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada aku. Kapan? Hina yusbih, ketika orang itu ada dari pagi hari. Berapa? Asyran, 10. Enteng dong. Bersalawat ke Rasulullah di pagi hari berapa? 10. Wahina yumsi, dan juga bersalawat kepada aku di waktu sore. Berapa? Asyran, 10. Adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Syafaatku pasti akan mendapatkan dia di hari kiamat. Syafaat Rasulullah yang nyari ente dari kiamat. Pasti, kata Rasulullah. Adrakathu syafaati. Syafaatku akan menjumpai dia di hari kiamat. Allah mana nggak pernah tinggalin. Alhamdulillah, masya Allah, keterbillah. Dan ini di Wiridul Latif Abdul Haddad ada. Abdul Haddad kan nyusun Wiridul Latif. Tahu nggak? Setelah kalimat hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 10 kali. Pagi baca habis subuh. Tahu nggak? Artinya jam 6 baca. Ntar sore habis asar sebelum maghrib baca lagi 10. Berkesinambungan. Tahu nggak? Tidak ente tinggalkan kecuali mungkin lupa, yang emang lupa tadi, yang emang Allah telah kasih ente lupa. Tuh, ngerti? Maka kalau itu berkesinambungan terus ya, ketika ada pengganti hari kiamat, syafaat Rasulullah yang akan menjumpai ente tanpa ente perlu meminta. Kurang nikmat apa coba? Itu sholawat. Oh ente. Mudah-mudahan Allah kasih kita tenaga ya, untuk Allah jadikan kita ringan bersama Muhammad SAW dalam setiap keadaan. Amin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus apa lagi nih? Doa langsung. Apa?
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك وندعوك بما يدك وجميع بارك الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر ونثوى ذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر السر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء، ولا تحاسبنا من كل شيء، وأعطنا كل شيء ولا تعذبنا على شيء. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله إلهي.